اچھا، جملہ فعلیہ جو ہے جی، اس کی بناوٹ کیسی ہوتی ہے؟ جملہ فعلیہ میں یہ تو پتا ہے نا، جملہ اسمی اور فعلیہ کا جو فرق ہے؟ یس سر. ہاں، تو جملہ فعلیہ کی بناوٹ کیا ہے؟ اس میں پہلے کیا آتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا اس سے پہلے فیل آتا آتا ہے. ہے اور پھر اسم آتا ہے. ہے؟ ہاں، جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اس میں جس اسم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ مبتدا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی یہ کچھ بتا رہا ہے، اسے ہم خبر کہتے ہیں. خبر. جملہ فعلیہ میں پہلے فعل ہے اور پھر اس کے بعد اسم آئے گا. یعنی اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ فعل، اور اس کے بعد اس کا سبجیکٹ آتا ہے جس کو ہم فاعل کہتے ہیں. فعل اور فاعل. ٹھیک ہے. اس میں اصول جو ہے، جیسے جملہ اسمیہ کے کوئی قواعد بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا اصول پڑے تھے؟ جملہ اسمیہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ سر ایک ہی اصول ابھی تک تو یاد ہے، وہ یہ کہ جملہ اسمیہ میں ایک تو یہ کہ وہ اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد خبر ہوتی ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، اور جو اسم ہوتی ہے وہ معرفہ ہوتی ہے. دوبارہ کہیے گا اس بات کو. سر جملہ فعلیہ وہ ہے، نہیں، جملہ اسمیہ وہ ہے کہ جو اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اور جس میں ہمارے پاس وہ ہوتی ہے، جو ہمارے پاس خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، اور جو ہمارے پاس اسم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس معرفہ ہوتا ہے. اسم سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ہر یعنی چیز کے بارے اسم، میں خبر دی جاتی ہے. اچھا اوکے ٹھیک ہے، مطلب آپ مبتدا کی بات کر رہی مبتدا. جی، مبتدا اور خبر. ہیں. یعنی میں مبتدا اس جو ہے لیے وہ. کنفیوز ہو رہا تھا. ٹھیک ہے اچھا. جی، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ؟ سر خبر جو ہوگی وہ جنس عدد اور اعرابی حالتوں کے مطابق ہوگی، مبتدا کے مطابق ہوگی. جنس میں اور عدد میں مبتدا کے مطابق آتی ہے خبر. ٹھیک ہے. اعراب میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو فالو کرتی ہے. اعراب بہرحال یہ کہ دونوں کا رفع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ دونوں جملے کے ضروری رکن ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر جملے فعلیہ کی بات کریں تو اس میں بس ایک ہی اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ فعل کی جو جنس ہے وہ فاعل کے مطابق آتی ہے. یعنی فاعل اگر مذکر کے صیغے میں آ رہا ہے بعد میں، تو فعل بھی مذکر کے صیغے میں آئے گا، اور اگر فاعل مؤنث کے صیغے میں ہے تو شروع میں جو فعل ہے وہ بھی مؤنث ہوگا. ٹھیک، جیسے ذہب حامد اور ذہبت فاطمہ. ٹھیک ہے. اور باقی کسی چیز میں ان کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا. فاعل اگر واحد ہے یا تثنیہ یا جمع، فعل ہمیشہ واحد کی صیغے میں آتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی گیا تو ذهب الرجل، دو لوگ گئے تو ذهب الرجلان، زیادہ لوگ گئے تو ذهب الرجال. اسی طرح ذهبت المرأة، ذهبت المرأتان، ذهبت النساء. تو مذکر مؤنث میں تو ایک جیسے ہیں جنس میں، لیکن عدد میں ایک دوسرے کو فالو نہیں کرتے. فاعل چاہے تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل واحد ہی کی صیغے میں آتا ہے پہلے. ٹھیک ہے. اسی طرح فاعل کو آپ معرفہ بھی لا سکتے ہیں، نکرہ بھی لا سکتے ہیں، اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. اور اعراب کی بات کریں تو فاعل کا اعراب کیا ہوتا رفع. ہے؟ فاعل رفع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں، یہ تو جملہ فعلیہ ہے. آگے انہوں نے فعل کے بارے میں کچھ ڈسکشن کی ہے کہ فعل سے ریلیٹڈ جیسے تین چیزیں، مادہ، وزن اور صیغہ. یہ سب لوگ واقف ہیں ان تینوں اصطلاحات سے؟ ذرا اس کو بتا دیں ایک ایک کر کے. مادہ کیا ہوتا سر وہ تو ہم نے ریٹ ورڈ جیسے پڑھے تھے، فاعل لام یا ذهب مزاح اور با. ہے؟ اور وزن کسے کہتے سر وزن جو ہے وہ اس کا اب فعال تا ہے تو اسی کے وزن پہ سمیہ تا اس طرح آئے گا تو وہ اس کا وزن ہو جائے گا. تو فاعلہ یا پھر اس کے وزن پہ. ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اور صیغہ کیا ہے؟ صیغہ اس کو اس کی شکل یا مطلب اس میں ہاں اس میں مطلب شکل جو ہو جائے گی
वो किस में है, क्या कहते हैं, उसके हिसाब से भी वाहिद मुन्नत वाहिद है या इस तरह हम्म से हम्म, पूरा। ठीक है। फेल की शक्ल को कहते हैं सर। हाँ, सीगा किसी भी मतलब सीगा इस्म का भी होता है, फेल का भी। बेसिकली सीगा वही है, किसी लफ्ज की जो भी मखसूस एक फॉर्म है, एक शक्ल जो किसी खास सिचुएशन में यूज होती है, जैसे वाहिद का सीगा, जमा का, मुज़क्कर का सीगा, मुअन्नस का सीगा। तो सीगा इस्म में भी होता है, फेल में भी होता है। और बेसिकली हम वैसे अगर कहें तो फेल में भी जब हम सीगा कह रहे होते हैं तो असल में इस्म के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं। यानी जब हम कहते हैं कि सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, तो हमारे कहने का मतलब ये होता है कि फेल का ये सीगा तब यूज होगा जब फाइल वाहिद मुज़क्कर गायब होगा, फाइल के हवाले से चल रहा होता है। वाहिद मुअन्नस गायब है या जमा मुज़क्कर गायब है, तो वो फाइल के एतबार से हम कह रहे होते हैं कि ये जमा है। तो खैर सीगा कोई भी रिफाइंड फॉर्म है किसी भी लफ्ज की, और वजन वैसे साउंड पैटर्न है, कोई लफ्ज जितने हरूफ पे मुश्तमिल है और उसमें जिस तरह के हरकत और सुकून का जो पैटर्न आ रहा है। और मादा एक वर्ड फैमिली में जो आप कह रहे हैं सिमिलर या कॉमन हरूफ होते हैं जिनसे वो मुख्तलिफ लफ्ज बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी भी इन तीनों में? इससे क्या मुराद होता है, फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा, ये किसे कहते हैं? मादा कितने हर्फ का होता है अमूमन? सर तीन हरफी होता है ज्यादातर, सलासी ज्यादातर मुजर्रद। तीन हर्फ ही होता है, सुलासी उसे हम कहते हैं। ठीक है। और ये वजन जब लिखते हैं किसी लफ्ज का तो कैसे लिखते हैं, इसका तरीका क्या है? उसका फ़ाअला के पे करते हैं कि पहले उसके हर्फ को फ़ा कलमा कहते हैं, दूसरे को आइन कलमा और तीसरे को लास्ट को सही। मिसाल के तौर पे अलीमा है, इसका वजन हम क्या जो है वो लिखेंगे? लाम अलीमा कलमा। का वजन क्या है? अलीमा फ़ाइला। और आलिम का वजन क्या है? फ़ाइल। और अलीम का? फ़ाइल। फ़ईल। और उलूम का वजन क्या होगा? फ़ाउल। फ़ाउल। फ़ुऊल। ठीक है। तो बेसिकली ज्यादातर मादा तीन हर्फ पे चल रहा होता है, और वजन जब हम किसी लफ्ज का लिखते हैं तो वो जो हरूफ असली हैं, यानी मादे के जो तीन हरूफ है, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं फा, आइन और लाम से। और अगर कोई एक्स्ट्रा हर्फ हो तो उसको एज इट इज लिख देते हैं। जैसे उलूम में वाव एक्स्ट्रा था तो हमने फूल, यानी उसके वजन में भी वाव लिखा है, या आलिम में अलिफ एक्स्ट्रा है तो वजन में भी अलिफ ही लिखा है, फाइल। ठीक है। तो वो जो तीन हर्फ जो होते हैं मादे के, उनको फा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा कहते हैं। फा कलिमा से मुराद किसी भी रूट का पहला हर्फ है, और आइन कलिमा रूट का दूसरा हर्फ, और लाम तीसरा हर्फ। ठीक है। बाकी ये भी हमने पढ़ा हुआ है, पहला सीगा जो है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए यूज होता है, आगे पहले माजी है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले। ये वाली चीज है देखने, फाइल दो तरह का हो सकता है। एक है कि कभी फाइल जमीर की शक्ल में आता है, और दूसरा ये कि फाइल कभी इसमें जाहिर की शक्ल में आता है। जाहिर जो लफ्ज यूज कर रहे हैं ये जमीर के अपोजिट है, यानी इसमें जाहिर नाउन के तौर पे ला रहे हैं और जमीर प्रोनाउन के लिए। तो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि हामिद गया, तो यहाँ हामिद फाइल है तो फाइल जाहिर है, नजर आ रहा है ना, इसमें बताया है कि कौन गया। और अगर मैं कहता हूँ कि वो गया, तो फाइल के लिए मैंने जमीर यूज की है, इसमें जाहिर नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो तीसरा पॉइंट देखिएगा, फेल के अंदर जमीर की शक्ल में फाइल की मौजूदगी, क्या कह रहे हैं इसमें? करके अगर हमारे पास उसका सीगा मौजूद हो, फेल का सीगा है, तो उसी के अंदर जो है वो फाइल छुपा भी हो सकता है। जैसे अगर हम सबसे सिंपल वाला कहते हैं आलिमा,
तो हम्म इसमें मतलब वो है कि एक बंदे ने जाना, तो इसके अंदर फाइल छुपा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कौन कौन से सीगे होते हैं फेले माजी के जिनमें फाइल मुस्ततिर यानी छुपा होता है? जी। तो सारे नहीं दे सकते, मतलब सबके पता चल जाता है उसको, हर एक का अपना अपना है। नहीं। फेले सर माजी में। ये जी वाहिद जी। जी बताएं। तस्नीया मुजक्कर में। नहीं, बस सिर्फ दो सीगे होते हैं जिनमें फाइल जो है वो अ, उसमें जैसे अगर जाहिर नहीं है, फिर उसमें जमीर भी नहीं होती, जमीर भी उसमें वो छुपा हुआ होता है, यानी इम्प्लाइड होता है, उसका मीनिंग हम खुद से जैसे समझते हैं। तो वो दो सीगे, वाहिद मुजक्कर गायब और दूसरा वाहिद मुअन्नस गायब। तो ये दो सीगे अगर आपके आगे देखेंगे फाइल फेल के बाद मेंशन्ड है, यानी इसमें जाहिर है, तो उसको हम फाइल कंसिडर करेंगे। अगर आगे इसमें जाहिर नहीं आ रहा तो फिर हम बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें होवा या हिया जो है वो उसका मीनिंग इम्प्लाइड है, वो मुस्ततिर है, ठीक है, छुपा हुआ है नहीं। तो जैसे अगर आएगा जहाब हामिद किसी जुमले में, तो हम कहेंगे हामिद गया। लेकिन सिर्फ जहाबा होगा तो हम इसका मतलब फिर लेंगे कि वो गया। जैसे जहाबा इलल मदरसा तो हम कहेंगे वो स्कूल गया। और जहाबत फातिमा इलल मदरसा तो हम कहेंगे फातिमा स्कूल गई। लेकिन अगर सिर्फ ये जहाबत इलल मदरसा तो फिर इम्प्लाइड है कि वो स्कूल गई। ठीक है। इन दो सीगों में जमीर अलग से लिखी हुई नहीं है, फेल के साथ जमीर अटैच नहीं हुई हुई ना कोई, उसमें खुद से हम मीनिंग उसमें ले रहे हैं जमीर का। ये इन दो सीगों में ये होता है। बाकी जो सीगे हैं जैसे जहबता है, जहबती है, जहबतू है, तो इनमें जो ता ती और तू है ये जमीर होती है बेसिकली। ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनमें मुस्ततिर नहीं, इसमें जमीर नजर आ रही है। इसी तरह जब हम कहते हैं जहाबू, तो इसमें वाव जो है वो भी जमीर है। जहबना में नून जमीर है। जहबतुम और जहबतुन्ना में तुम और तुन्ना जमीर है। इसी तरह जहबना में ना जमीर है। ठीक है। तो बाकी सीगों में तो ये जो जमीर होती है वो फाइल होती है, जैसे तू है या ता है या ती है या तुम तुन्ना वगैरह। लेकिन ये जो दो सीगे हैं ना, मुजक्कर गायब और मुअन्नस गायब, इनमें फाइल या तो अलग से मेंशन्ड होगा यानी इसमें जाहिर, या फिर फाइल को हम खुद एज्यूम करेंगे कि इसमें वो छुपी हुई जमीर है, हुआ या उसका मीनिंग यानी हम ले लेंगे। लफ्ज नहीं आता उसके लिए कभी, तो आपको जहाबा हुआ कहने की जरूरत नहीं पेश आती। ठीक है। लेकिन सर वाहिद मोअन्नस जो है इसमें भी तो ता है ना एंड में। इसमें जो ता है तायसा के बेसिकली ये जमीर नहीं है, ता मुअन्नस की अलामत है। तो इसीलिए हम जब कहते हैं कि फातिमा गई तो हम बोलते हैं जहाबत फातिमा। ठीक है। अगर ता जमीर हो ना तो फिर आप दोनों यानी जमीर को इसमें जाहिर के साथ तो यूज नहीं कर सकते ना। जहाबत फातिमा में मैं कह रहा हूँ कि फातिमा गई, तो मैं जमीर तो यूज नहीं कर रहा ना। तो ता जमीर नहीं, आप समझ रही मेरी बात? तो ता जो है ना जस्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फेल मुअन्नस के लिए यूज किया जा रहा है, यानी इसका फाइल मुअन्नस। आपने कोई सवाल किया था ना, मेरा ख्याल है वो ता के बारे में, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था, जहाबत यस पे जो ता है, तो उस पे आपने जवाब सुन लिया था या नहीं? जी, आपने बताया था कि ये ताय तानीस है और जी ये जी। जमीर। जी जी, मैं ये बता रहा था कि ये जमीर नहीं है, ये ताय तानीस है। सिर्फ सिर्फ ये बता रही है कि ये लफ्ज फेल कर ये सीगा मुअन्नस के लिए यूज होगा। ठीक है, नहीं जब फाइल मुअन्नस होगा। जमीर इसलिए नहीं है ना, वो मैं एग्जांपल दे रहा था कि जहाबत फातिमा जब हम कहते हैं तो इसका मतलब हम ये नहीं लेते कि वो गई फातिमा। आप समझ रहे हैं ना? हम जहाबत फातिमा, फातिमा गई, तो अगर इसमें जमीर होती तो फिर तो ये रेपिटेशन हो जाती ना, कि फिर मैं दो फाइल ला रहा हूँ, जहाबत वो गई और फिर मैं बाद में फातिमा भी बोल रहा हूँ कि वो गई, फातिमा गई, तो वो अजीब हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम फातिमा के साथ ता यूज कर रहे हैं, इसका यही मतलब है कि ये ता प्रोनाउन नहीं है, ये जस्ट वो मुअन्नस का इंडिकेटर है। सही है ना? चूंकि हम सब्जेक्ट एट अ टाइम, ये तो नहीं हो सकता ना कि नाउन भी हो और प्रोनाउन भी हो।
प्रोनाउन तो इन एब्सेंस ऑफ नाउन ही आएगा ना सिर्फ। क्लियर है? यस सर। तो बस ये दो सीगे हैं जिनमें ज़मीर छुपी भी होती है, इसे हम ज़मीर मुस्ततिर कहते हैं, ठीक है। बाकी सीगों में ज़मीर नजर आ रही है। और इसी वजह से वो जो मैं बात कर रहा था इससे पहले कि जुमले फेलिया में फाइल जो फेल है वो अदद में फाइल को फॉलो नहीं करता, उसकी वजह यही है कि जब फाइल इसमें जाहिर होगा तो चाहे वो तस्निया हो चाहे वो जमा हो, फेल के साथ तो प्रोनाउन नहीं अटैच होना ना फिर। अगर मैं कहता हूँ लड़के गए या दो लड़के गए, तो अब फेल का सीगा मैंने वाहिद ही रखा, इसलिए कि जब हम ये बोलते हैं ना ज़हबू, तो इसमें वाव जो है वो प्रोनाउन है। तो अगर मुझे फाइल में आगे मेंशन कर रहा हूँ अलग से, तो फिर मैं वाहिद वाला सीगा ही सिर्फ यूज करूंगा, वाहिद मुजक्कर गायब या वाहिद मुअन्नस गायब, ठीक है। तो सिर्फ ये दो सीगे हैं जिनमें जमीर नहीं होती कोई। सही हो गया? मतलब हम यूं यस कहेंगे सर। कि ज़हबल वलदु या ज़हबल वलदानी या ज़हबल औलादु। तो ज़हबल औलादु ठीक है, ज़हबू अल औलादु गलत है, क्योंकि ज़हबू जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब है कि फाइल वाव है, तो फिर ज़हबू का मतलब होगा वो गए। उसके बाद मैं फिर अल औलादु नहीं बोल सकता, वो नॉनसेंस है ना कि मैं कहूँ कि वो गए लड़के गए। या तो मैं कहूँगा लड़के गए या मैं कहूँगा वो गए। तो अगर मुझे फाइल को ज़मीर लाना है तो फिर मैं कहूँगा ज़हबू, और अगर मुझे फाइल को इसमें जाहिर लाना है फिर मैं कहूँगा ज़हबल औलाद। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 है माँ नाफिया का अमल। माँ नाफिया कहते हैं उस माँ को जो नफी का मतलब देता है। पहले माजी में नफी के लिए हम माँ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज़हाबा है कि वो गया, तो माँ ज़हाबा होगा कि वो नहीं गया, ठीक है। इसी तरह अकला उसने खाया, माँ अकला उसने नहीं खाया। समिअतु मैंने सुना, माँ समिअतु मैंने नहीं सुना। इज़ा का अमल आ रहा है, इज़ा के आने से क्या फर्क पड़ता है मानी पे, माजी में क्या फर्क पड़ता वो मुस्तकबिल में चेंज हो जाते हैं। है? जी बिल्कुल। मुजाहिर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो इज़ा के साथ चाहे आगे फेल माजी आ रहा हो, इज़ा जब भी आएगा तो आगे बात मुस्तकबिल की हो रही होगी, क्योंकि इज़ा एक तरह का शर्त का माना दे रहा होता है, यानी जब ऐसा होगा, ठीक है। तो मुस्तकबिल की बात हो रही होती है जब भी इज़ा आएगा, तो उमूमन इसके साथ जैसे शर्तिया मफहूम भी होता है कि जब ऐसा होगा तो फिर मैं ये करूँगा वगैरह। तो इसके साथ चाहे फेल माजी यूज करे, मीनिंग जो है आगे मुस्तकबिल में ही आ रहा होता है। इन का अमल, इन से क्या मानी में फर्क पड़ता है? इन भी वही है, वही कंडीशन के लिए आता है ना, अगर। ये भी मुस्तकबिल का मानी देगा। अगर तुम अच्छा करोगे तो अपने लिए करो, ठीक है, अगर बुरा करोगे तो उसकी सजा पाओगे। तो मुस्तकबिल की बात होती है इनके साथ, चाहे फेल इसके साथ माजी आ रहा हो। आगे फेल माजी की गर्दान है, या आप लोगों ने की भी है। आपने तस्निया की सीगा पढ़े में? नो सर। नहीं पढ़े में? नो। अच्छा, आप लोगों ने बस वाहिद और जमा का सीगा पढ़ा है पहले। जी, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे ना वाहिद और जमा के। सर वाहिद और जमा तस्निया पढ़े? आपने गर्दान में नहीं किया, तस्निया वैसे हमने किया हुआ है। नहीं, उसका फेल फेल ही नहीं पढ़ा हुआ हमने तस्निया के सीगे फेल के। नहीं नहीं, बहुत गर्दान में सर। सीगे सर में हमने जैसे फाल। नहीं किया हुआ, चले। ये वर्ड तो का ये आपको डॉक्यूमेंट शो हो रहा है? जी जी बताएं। तो ये जो इजाफा अमल है इसमें जैसे वो लिखा हुआ है मिसालों के दिन में, उसमें है हम्म। जब वो पहुंचा हम्म। गुरु भी आफ्ताब गुरु, तो ये तो पास्ट में मतलब चला गया इसका माइन। तो फ्यूचर की तरफ कैसे जाएगा? ये वाली जो एग्जांपल है, इज़ा बलग मगरिब शम्स। जैसे
ہاں اس ایگزامپل میں، ہاں اس ایگزامپل میں ماضی کا آ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اذا بلغ مغرب الشمس. پر یہ آیت کمپلیٹ تو نہیں ہے نا، اذا بلغ مغرب الشمسی. جب یہ میں بھی کمپلیٹ ہو تو اس میں آگے فیوچر کا ہو. نہیں نہیں ہے ماضی کی ہے، وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، جو کہ وہ یہ ذوالقرنین والا واقعہ ہے کہ جب وہ پہنچے تو انہوں نے یہ دیکھا یا وہاں انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے ویسے یہاں بک میں لکھا ہوا ہے کہ اذا جب ماضی پہلے ماضی کے ساتھ آتا ہے تو ماضی میں بھی مطلب دے سکتا ہے اور مضارع میں بھی دے سکتا ہے. اور اس کی پہلی اگزامپل دی ہے کہ اذا بلغ مغرب الشمس میں، یہاں اس آیت میں ماضی کا زمانہ ہے. اور دوسری جو اگزامپل ہے اذا کشف الضر عنکم، اس میں مضارع والا مطلب ہے، یعنی مستقبل والا. اچھا لیکن یہ ریئر ہے، مطلب میرے ذہن میں یہ بالکل نہیں تھا کہ اذا کے ساتھ ماضی بھی آ سکتا ہے، یا مجھے اور اس کی کوئی اگزامپل معلوم بھی نہیں ہے. اذا آلموسٹ آل دا ٹائمز مستقبل کے لیے ہوتا ہے جب بھی اس کو دیکھتے ہیں. چلے بہرحال میں اس کو چیک کروں گا. یہاں تو بہرحال یہ شیور ہے کیونکہ یہ ذوالقرنین کی بات چل رہی ہے اور اس کانٹیکسٹ میں وہ ماضی ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ لوگ ہاں وہ بتائیے گا جو فیل کے آپ نے صیغے پڑھے ہیں ذرا، اگر وہ دوہرا دیں ایک دفعہ. سنگولر کے کون سے ہیں؟ پہلے ذرا واحد کے بتا دیں، پھر جمع کے اور پھر تسنیہ کے کرتے ہیں. جی واحد کے بتائیے گا. ذہب ہے جیسے لٹ سے، تو واحد مؤنث کیا ہوگا؟ ذهبت. ذهبت. ذہبت. اور اس کے بعد ذهبت. ذهبت. ذہب تھا. ذهبت. ذہب ذهبت. تی. ذہب ذهبت. تو. ٹھیک ہے. اور جمع میں ذهب. ذهبوا. ذہبو. ذهب. ذهبنا. ذہبنا. ذهبتم. ذہب تم. ٹھیک ہے. ذهبتن. ذہب تننا. ذهبنا. ذهب. ذہبنا. اچھا اب ہم اگر تسنیہ دیکھیں، تسنیہ میں کوئی بہت زیادہ چینجز نہیں ہوتی. آ، ٹھیک ہے. اس میں کوئی صرف ایک دو چیزیں ہیں. الف ایڈ ہوتا ہے، یہ والے جو دونوں صیغے ہیں نا غائب کے، یعنی چاہے مذکر غائب ہو چاہے مؤنث غائب ہو، تسنیہ میں ہم الف ایڈ کرتے ہیں. جیسے اگر یہ کہنا ہے کہ وہ دو گئے، یعنی دو لڑکے گئے، تو ہم ذہب کی بجائے بولیں گے، یا میں اس کو اوپر ہی لکھ دیتا ہوں تاکہ نا وہ اس سے ریلیٹ کرنا آسان ہو جائے آپ کے لیے. تو اگر دو لڑکوں کا کہنا ہے تو ہم یہی جو واحد کا صیغہ ہے اس کے بعد الف ایڈ کر دیں گے، ذہبا ان دونوں نے کہا، یا وہ دونوں گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح مؤنث کے لیے تو تا کے بعد الف ایڈ ہو جائے گا، تو زہا بتا. ٹھیک ہے. اس طرح ہو جائے گا، وہ دو گئیں. اور مخاطب جو ہے ذہب تما، یہ جو ذہب تم تھا تو ذہب تم کے بعد الف ہو گیا. اور اس میں مخاطب جو ہے تسنیہ کا دونوں کا ایک ہی لفظ ہوتا ہے، یعنی اس میں فرق نہیں ہے کوئی. تو ذہب تما مذکر کے لیے بھی آئے گا اور ذہب تما مؤنث کے لیے بھی آئے گا، یعنی تم دو لڑکے گئے یا تم دو لڑکیاں گئی، دونوں ذہب تما ہے. ٹھیک ہے. وہ دو گئے ذہبا، وہ دو لڑکیاں گئیں ذہبتا، تم دونوں لڑکے یا لڑکیاں گئے ذہبتما. اور متکلم میں تسنیہ کا وہی لفظ ہوتا ہے جو جمع کا لفظ ہے، یعنی ذہبنا جو ہے یہ تسنیہ کے لیے بھی یہی آئے گا، جمع کے لیے بھی یہی ہوگا. تو ہم دو گئے کہنا تو تب بھی ذہبنا ہی بولیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تسنیہ کے لفظ ہیں، یعنی بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین ہی لفظ ہیں ایک طرح سے، یعنی ذہبا اور ذہبتا اور پھر ذہبتما. ٹھیک ہے. باقی وہ ذہبنا وہی ہے جو آپ نے آلریڈی جمع میں پڑھا ہوا ہے. صحیح ہے جی، یہ کلیئر ہے. چلے بہتر ہے. آگے یہ فعل لازم اور فعل متعدی کا ٹاپک ہے چھوٹا سا. فعل لازم اور فعل متعدی میں کیا فرق ہوتا ہے، معلوم ہے کسی کو؟ نہیں پتا؟ فعل لازم جو ہے وہ فعل اور فاعل سے جملہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور فعل اور متعدی؟ متعدی
मुतअद्दी में उसको मफूल की भी जरूरत होती है। ठीक है, इसको बिल्कुल सही है जी। और कोई बता रहे हैं? कह रही थी आ जाओ दांत जिसमें कराने हैं इसी महीने करा लो। तो कहती है कि मैं मुझे पहले क्लिनिक मुतअद्दी में। की महीने बता दिया वो, मतलब मायने मुकम्मल नहीं होता, कंप्लीट नहीं हम्म। होता। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो बैठा या वो निकला, तो ये भी अगर लाजिम लाजिम हो जाए। लेकिन अगर मुतअद्दी में आ जाएगा तो वो कंप्लीट नहीं होगा। अगर मुझे से उसने बनाया, मतलब क्या बनाया वो बताना पड़ेगा हमें। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको एक तो जैसे आप लोगों ने डिफाइन किया, यूं भी कर सकते हैं कि पहले मुतअद्दी वो है जिसको मफूल चाहिए होता है, जो उसके बगैर अपना मानी मुकम्मल नहीं कर पाता, और फेले लाजिम को मफूल की जरूरत नहीं होती। इसको एक और तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि फेले मुतअद्दी वो है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले सकता है, जिसको मफूल आप बराह रास्त दे सकते हैं, यानी उसमें कोई हर्फ नहीं आता बीच में। और फेले लाजिम वो होता है कि या तो वो ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं है, उसको मफूल की जरूरत ही नहीं है, या अगर कभी आप उसको मफूल दें तो वो हरफ जर के साथ लेगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो इंग्लिश में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स हम पढ़ते हैं। तो वहां पे भी इंट्रांजिटिव वही होता है जो प्रीपोजिशन के थ्रू ऑब्जेक्ट ले रहा है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहा है वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो वही मुतअद्दी यानी जो दूसरे तक पहुंच रहा है, तो वो फेल मुतअद्दी होगा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेगा, और जो मफूल नहीं ले रहा या हरफ जर के साथ मफूल ले रहा है वो लाजिम कहलाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? यस। चले, बाकी इसमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है बात करने की। एक इन्होंने यहाँ जुमले फेलिया में मफूल भी ऐड किया है। मफूल का इराब क्या होता है ये हमने डिस्कस किया हुआ है। मफूल का इराब क्या होगा? नसब का। नस्ब का होगा। नसब। मफूल मंसूब आएगा हमेशा। ठीक है। इसका ये जो भी आपने बात की कि वो हालत जर में लेगा, उसका क्या मतलब है? क्या जी? तो, अभी आपने कहा था कि जैसे preposition के साथ लेगा, तो आपने मिसाल बताई थी, उसको जरा एक बार दोबारा बता दें। पहले जी, लाजिम में मैं फेले लाजिम की मफूल के बात कर रहा साथ। था। हाँ, मैं फेले लाजिम का कह रहा था कि या तो वो मफूल उसे चाहिए नहीं होता, या वो हरफ जर के जरिए मफूल लेता है, यानी डायरेक्ट उसके में मफूल नहीं आता। यानी कि उसके जुमले का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, फेल प्लस फाइल प्लस हरफ जर प्लस मफूल। हाँ, लेकिन उसको फिर हरफ जर के साथ वो आ रहा होता है तो नॉर्मली उसको मफूल बोलते भी नहीं है। उसको हम यही कहते हैं कि फेल फिर फाइल हरफ जर और हरफ जर मजरूर है के साथ इसमें फिर बस। आएगा। अगर जी हरफ जर के साथ आएगा तो फिर वो मतलब हालत नसब में नहीं होगा, हालत जी जर जी में जी होगा। जी जी, बिल्कुल हालत जर में आएगा, नसब में। यानी उसको हम इवन ये कि मफूल बोलते भी नहीं है, हरफ जर के साथ जो आ रहा है उसको हम यही कहते हैं कि ये मजरूर है, बस इतना बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट उसी ही को कंसिडर किया जाता है। अरबी में मफूल उसी को कहेंगे जो बराह रास्त आ रहा है, वही नस्ब में होगा। ठीक है, आगे वही चीज इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन की भी है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि फाइल अगर मुज़क्कर फाइल चाहे तस्निया है या जमा है या वाहिद है, फेल वाहिद ही आता है। ठीक है, जैसे ज़हब वलदान ज़हब औलाद वगैरह। तो ये एक यहाँ जो नोट है, साकिन फेल को अगले लफ्ज से मिलाने का तरीका। तो अगर जैसे मिसाल के तौर पे जलसत है, ये साकिन है, और आगे अल बिंत में अल, चूंकि जाहिर बात है, आपको पता है कि अगर इसका हमजा बीच में आए तो नहीं बोलते इसको। तो अगर ता को लाम से मिलाना हो, दोनों हर्फ साकिन है, तो क्या तरीका होता है आगे मिलाने का? फिर जेर के साथ मिलाएंगे। जेर के साथ मिलाएंगे। इसके पीछे रूल क्या है? फिर वो नहीं याद। फिर देखें, बस उसूल वही सिंपल है कि दो साकिन हर्फ कहीं भी इकट्ठे आए तो उसमें पहले साकिन को जेर दे के आगे मिलाया जाता है। ठीक है, जनरल रूल यही है। लेकिन इसकी एक्सेप्शंस हैं कुछ, समटाइम्स पेश दे के भी आगे मिला लेते हैं, कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जिन पे जबर दे के भी। तो डिपेंड करता है कि कहाँ कौन सा साउंड अच्छा है। जैसे मिन है मिसाल के तौर पे, तो मिन में चूंकि मीम पे जेर होती है, तो इसलिए नून को जब आगे मिलाना हो मिन के बाद, तो मिन नून को जेर से कभी नहीं आगे मिलाएंगे मिन में। मिनिल चूंकि अच्छा नहीं लगता या मुश्किल है बोलने में, तो इसको हमेशा जबर से मिलाते हैं, मिनल, मिनल मस्जिद। ठीक है, तो
من کو زبر دے کے اس طرح آگے ملا رہے ہیں. اسی طرح ہوم ہوتا ہے یا کم ہے یا ان کو آگے ملانا ہو تو پیش دے کے ملاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پچھلے حرف پہ پیش آ رہا ہے، تو ہوم کے بعد میم پہ پیش زیادہ سوٹ کرتا ہے، جیسے ہوم المفلحون. ٹھیک ہے، ہومل کے بجائے ہومل کا ساؤنڈ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح کم کو بھی آگے ملانا ہے تو ہومل ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن ان لفظوں سے ہٹ کے جنرل رول یہی ہے کہ جب بھی عربی میں دو ساکن اکٹھے آئیں کہیں تو پہلے ساکن کو زیر دیتے ہیں. تو جلست بنت تو آگے اگر ملانا ہے تو پھر آپ کہیں گے جلستل بنت. ٹھیک ہے، تا کو زیر دے، جلستل بنت. اب یہ جو تا کی زیر ہے یہ کنفیوژن پیدا کر سکتی ہے کہ یہ جو لفظ آ رہے ہیں واحد مؤنث غائب ہے یا واحد مؤنث مخاطب ہے. اس میں کیسے فرق کریں گے؟ فائل کے کیے کی وجہ سے ہم سر مجھے اس کی سمجھ کوئی نہیں آ رہی، جو آپ نے پہلے بھی بتایا مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. کس بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ ساکن والی جو چیز ہے، جی یہ جو ساکن والی بات ہم کر رہے ہیں، جی جی، ان کو کیسے مطلب زیر زبر کیسے دی جاتی ہے، اس چیز کی نہیں مجھے سمجھ آئی. اس میں بس ایک ہی اصول ہے کہ ساکن کو اگر آگے ملانا ہے ساکن حرف کو تو زیر دے کے ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، زبر تو میں بتا رہا تھا کہ صرف ایکسیپشن ہے. میں جیسے یہاں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ویزیبل ہے آپ کو نا اسکرین؟ اب دیکھیں جیسے یہ ذہبت ہے، فرض کریں اس میں تب تا ساکن ہے، آگے ال ہے، ال میں لام ساکن ہے. چونکہ ال کا اصول تو پتا ہے نا آپ کو کہ ال اگر بیچ میں کہیں آئے تو اس کا حمزہ نہیں بولتے. یہ بات پتا ہے کہ نہیں؟ یس سر. ایسے حمزہ کو ہم اس کو کیا کہتے ہیں جو سٹارٹ میں بولا جائے میڈل میں نہ بولا جائے؟ ہاں جی، اگر وصلاً پڑھا جائے تو حمزہ نہیں پڑھا جاتا. ہاں، ایسے حمزہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہوتا ہے نا جو حمزہ، حمزہ وصلی. حمزہ وصلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. یا تو حمزہ وصلی جو ہے یہ بیچ میں نہیں بولتے، تو ال کا حمزہ حمزہ وصلی ہے. اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ نہیں بولنا یہاں پہ. ٹھیک ہے، اب میں نے لام بولنا ہے. جیسے فرض کریں ذهبت البنت ہے اگر لیٹ سے، تو اب تا بھی ساکن ہے لام بھی ساکن ہے. تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ دو ساکن اکٹھے ہوں تو آپ بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے، عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جہاں دو ساکن اکٹھے آ رہے ہو. تو ہم پھر اس کو جنرل رول یہی ہے کہ دو ساکن جب بھی اکٹھے ہوں گے تو آپ پہلے ساکن کو زیر دیں گے. تو ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو بولیں گے ذهبت البنت، اس طرح سے آگے ملائیں. بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے، جی سر. زیر دے کے آگے اور ملاتے اس میں آپ نے کہا ہے کہ اس ہیں. وہ میں میں ایک، زیر میں ایکسیپشن بتا رہا تھا کہ صرف جیسے من ہے مثال کے طور پہ، تو من کو اگر آگے ملانا ہو تو من کو زبر دے کے ملاتے ہیں چونکہ اس پہ زیر سوٹ نہیں کرتی. تو جیسے اس لفظ کو اگر آگے ملانا ہے تو آپ من المسجد بولیں گے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم یا کم کو ملانا ہو جب آگے تو وہ پیش کے ساتھ ملاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم المفلحون ہے، وہ اولئک هم المفلحون. ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پہ لکم الحسنہ. ٹھیک ہے، تو ہوم اور کم ان میں دیکھیں نا ویسے بھی پیش سوٹ کر رہا ہے نا، اور من میں بھی نون پہ زبر سوٹ کر رہا ہے. وہ بولنا آسان ہے، مینل بولنا مشکل ہے کیونکہ دو زیریں اکٹھی ہو جائیں تو مشکل ہو جاتی ہے نا، مینل. اسی جی طرح سر. ہومل، ہومل اچھا نہیں لگ رہا کہ پیش کے فوراً بعد زیر آ رہی. تو ادھر اس لیے پیش دیتے ہیں ہومل، کومل اور مینل. باقی جو نارمل اور کہیں پہ بھی اگر ساکن آئے گا ان لفظوں سے ہٹ کے تو زیر بولیں گے. تو ذهبت البنت اس طرح. اب میں اس میں دوسری چیز یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو تا کی زیر ہے، زیر تو واحد مؤنث مخاطب میں نہیں آتی. اس سے کنفیوژن ہو سکتی ہے نا کہ یہ تا جو زیر والا آ رہا ہے یہ واحد مؤنث غائب ہے کہ مؤنث مخاطب ہے. اس کا میں پوچھ رہا تھا کہ فرق کیسے کر سکتے ہیں، یعنی اس کا مطلب کیا اس کے ہاں. آگے ہم اس کے آگے جو فائل لگا ہوگا اس کی حالت میں جیسے ہم پہلے پڑھتے تھے اس میں یا فاطمہ یا مطلب آ جائے گا اس کے آگے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں ایک تو مخاطب کی بالکل بات ہو صحیح ہے، رہی ہے یا لڑکی کی بات ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو یہ بھی ہے اور اور ایک دوسرا تو ہم وہابتی ہوگا نا. ہاں
یہ ہے بس، اس میں یہ سمپل ہے جو آپ کو میں نے جب ہم نے پڑھا تھا تب بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو باقی لفظ ہیں جن میں کوئی ضمیر اٹیچ ہوتی ہے نا، تا تی تو تم تنا وغیرہ، ان سے پہلے والا حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. تو اگر ذہب تی ہے، یعنی تی سے پہلے کا حرف ساکن ہے، تو پھر وہ مخاطب کا صیغہ ہے، مؤنث مخاطب ہوگا ذہب تی. اور اگر ذہبتل ہے تو وہ پھر مؤنث غائب ہے، ٹھیک ہے، وہ مخاطب نہیں ہے. کلیئر جی؟ جی آگے ہاں چلیں. سر. جی جی بتائیں. یس سر. ہاں پھر ٹھیک ہے یس آگے سر چلیں. اچھا ٹھیک ہے. سر جی جی. یہ جو ہم نے زیر دی ہے جلس تل بنتو کو، تو ہم نے اگر آپ اگلے لفظ کی زیر کی وجہ سے اس کے تا کے نیچے زیر آئی ہے جس نہیں، تاب زیر کیوں آئی ہے یہ پوچھ رہی ہیں؟ جی سر یہ دیکھیں نا، ہم نے بولا ہے اور لکم الحسنہ جب بولا ہے تو ہا کے اوپر پیش تھی، پھر اس لیے میم کے اوپر ہم نے پیش بولی. کیا اس کی یہ ریزن ہے کہ اگلے ورڈ کے اوپر جو پہلی حرکت ہے ہم اس حساب سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں نے جیسے ایکسپلین کیا کہ اس میں جو جنرل رول ہے وہ ایک ہی ہے کہ جب بھی دو ساکن اکٹھے ہوں پہلے ساکن کو زیر دیتے ہیں، یہ رول ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہوم اور کم والی ایگزامپلس ہیں وہ ایکسیپشنز ہیں. رول زیر کا ہی ہے، اگلے حرف کو یا پچھلے حرف کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہیں پہ بھی دو ساکن آئیں گے اکٹھے تو آپ پہلے ساکن کو زیر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اگلا یہ جو دیکھیں جو پوائنٹ ہے کہ مفعول کا ضمیر کی شکل میں آنا. اگر کبھی مفعول ضمیر کے طور پہ آ رہا ہو، یعنی مفعول کو میں اس میں ظاہر نہیں لا رہا بلکہ ضمیر لا رہا ہوں، کون سی ضمیر آتی ہے مفعول کے طور پہ مفعول کا میننگ دینے کے لیے؟ جی کون سی ضمائر متصل آئیں گی منفصل آئیں گی؟ سر کیا کوشچن کر رہے ہیں آپ؟ اگر مفعول کے لیے ضمیر استعمال کرنی ہو، یعنی مفعول ضمیر کی شکل میں آئے، جیسے ایک تو ہے نا کہ میں کہوں کہ میں نے حامد کو دیکھا، ایک یہ کہ میں کہتا ہوں میں نے اسے دیکھا. تو مفعول اگر ضمیر آ رہا ہے تو ضمیر کون سی یوز کریں گے؟ متصل والی منفصل والی؟ سر متصل. مطلب ضمائر متصل کون سی ہوتی ہیں وہ؟ جی بولیے گا. سر ہو اس کے ساتھ والی اس کے ساتھ ہی ہو. ملا. نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ مطلب کہتے کسے ہیں، یعنی لفظ بتائیں نا، غائب کے لیے کون سی ضمائر ہیں ضمائر متصل جو ہوں گی؟ کس کے لیے؟ مطلب ہو یا ہم. ہو ٹھیک ہے. ہما ہو ہما اور ہم ہے، اور مونس مؤنث غائب میں کیا ہے؟ ہا ہما سر ہم ہننا ٹھیک ہما ہے. اور مخاطب میں؟ کا کما کم اور کی کما کن. ٹھیک ہے. کا کما اور متکلم میں؟ کم متکلم ملا کے کرتے تھے تو یا نہ آ جاتا تھا. یا نون لکھنا. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. یہ ہو گئے ہمارے یہ والی ضمائر. ٹھیک ہے. تو یہی ضمائر جو ہیں یہی مفعول کے طور پہ آ. ٹھیک ہے. اچھا اس میں صرف ایک ضمیر ہے، مجھے یاد نہیں ہے جب ضمائر پڑھی تھی میں نے وہاں ڈسکس کیا تھا کہ نہیں. متکلم کی جو ضمیر ہے یا جب فعل کے ساتھ اٹیچ ہو تو ڈائریکٹ اٹیچ نہیں ہوتا، اس سے پہلے ایک حرف ایڈ کرتے ہیں. معلوم ہے کسی کو یہ بات؟ یہ سر نون ایڈ کر. نون ایڈ کرتے ہیں. یہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی جب ہم نے ضمائر پڑھی تھی. یس سر. ہاں تو کسی بھی فعل کے ساتھ جب یا المتکلم اٹیچ ہوگا تو اس سے پہلے نون الوقایا بھی ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے.
बिल्कुल सही। और इसी तरह जो जमा मुतकल्लिम में ज़मीर है ना, नून अलिफ ना के बारे में भी शायद बात हुई थी कि वो फाइल की हैसियत से भी यूज होती है और मफूल के तौर पे भी आती है, और इन दोनों में फर्क कैसे कर सकते हैं? जी। जी सर, क्या क्वेश्चन किया आपने? या अल्लाह। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ना जो है, ना के बारे में भी हमारी बात हुई थी ना कि कभी मफूल का मानी देता है कभी फाइल का, यानी तो इनमें कैसे फर्क करते हैं? जालना और जालना में क्या फर्क है? जालना जो है वो उसका देता है। तो जालना में नून अलिफ ना जो है वो फाइल होगा, हाँ हाँ ठीक है। जी, जालना में और मफूल। जालना जो है वो उसमें मफूल होगा, जमीर के बिल्कुल तौर ठीक। तो हम फिर कैसे जालना पहचानते हैं बेसिकली कि ना फाइल का आ रहा है कि मफूल वाला आ रहा है? पे साकिन से। बिल्कुल, इसमें भी हम वो जो सुकून है उसी से पहचानेंगे। अगर आखिरी है साकिन है फेल का तो वो ना फाइल का है, वरना वो ना मफूल का है। बिल्कुल ठीक है। और ये वाला इशू या ये कंफ्यूजन जो है ये कौन से फेल में आती है, माजी में, मुजारे में, या अमर में, या तीनों में आ सकती है? ये जो माज यानी ना फाइल और मफूल वाला जो मसला है, सर माजी में आती है। ये सिर्फ माजी में होता है, क्योंकि मुजारे में या अमर में तो ऐसा कोई सीगा नहीं है ना जिसमें ना फाइल के तौर पे आ रहा हो। माजी में होता है, ज़हब ना, जाल ना। तो सिर्फ माजी में ये कंफ्यूजन हो सकती है। अगर मुजारे या अमर में ना आ रहा है तो वो डेफिनेट है कि वो ना मफूल का ही होगा हमेशा। सही है ना? अच्छा चलें ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, ये जो है हाजा लमक, इन हाजा लमक मकर तुमूहु, ये कौन सा सीगा है, मकर तुमूहु? सर उन मतलब उन सब ने ये किया तो ये हो जाएगा जमा मुज़क्कर गायब। हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर। ठीक है, जमा मुजक्कर हाजिर है। और ये वाव किस लिए लगा हुआ है, ये क्या मीनिंग दे रहा है? चलें ये बता दें हु किस लिए लगा हुआ हु तो सिर्फ जमीर लौट रही है ना उसी की तरफ। है? ये जमीर क्या है, फाइल की तो जमीर जमीर है, है। मफूल है? तो मफऊल होगी। मफूल होगी, क्योंकि हु ऐसा हो सकता है कभी कि फाइल के तौर पे आ रहा हो फेल के साथ। नहीं सर, उसमें अगर हमने ये सीगा इस्तेमाल करना होगा तो हम हुआ कर करेंगे। हाँ, हु हमेशा गायब। मफूल के तौर पे आएगा, तो हु मफूल है और फाइल इसमें तुम है। ठीक है। अब तुम जो है ये हो गया फाइल, और हु मफूल, तो ये वाव क्या है फिर? नहीं मालूम? अब देखें, अब बताएं। मकर तुम। सर वो तुम की वजह से किया होगा कि मतलब उसमें रवानी लाने के लिए। बिल्कुल यही वजह है। मकर तुम हो की बजाय मकर बिल्कुल तुम हो के। बिल्कुल। तो ये वाला जो सीगा है, जमा मुजक्कर हाजिर वाला, जमा मुजक्कर मुखातिब जो है, मकर तुम, जहब तुम, जाल तुम, इनके बाद अगर आपको मफूल की जमीर अटैच करनी हो तो डायरेक्ट अटैच करते हुए वो सकता आता है, वो फ्लो टूटता है। मतलब आप देखें ना, अगर मकर तुम हो, मकर तुम हो, तो टूट रहा है सांस मीम पे आके। इसलिए फिर इनके साथ जब मफूल की जमायर अटैच करते हैं तो एक वाव ऐड किया जाता है एक्स्ट्रा, और मकसद उसका वही सिर्फ रवानी लाना है, फ्लो बेहतर करना है। तो मकर तुमुह हो जाएगा। ठीक है। तो यही चीज वो यहाँ समझा रहे हैं कि कभी फेल के साथ जब मफूल की जमीर आती है, यानी वो जो फाइल को आप आगे, अगर फाइल जो है वो तुम है
پھر مفعول کی ضمیر کے ساتھ اس کو ملاتے ہوئے واو ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو نون آتا ہے یا متکلم سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یہ مائک میں کسی کا میوٹ کر رہا ہوں، بار بار انمیوٹ ہو رہا ہے. اچھا. اور سر جیسے جو ایک تو ہے نا یہ ذهب تم ہے، یہ مکر تم ہے، تو اگر جو ہے وہ ذهب تما، اگر اس کے آگے ہمیں ہو لگانا ہو تو یہ ویسے ہی لگ جائے گا ذهب ویسے ہی تما لگ ہو؟ جائے گا، بالکل بالکل ایسے ہی لگ جائے گا، کیونکہ اس میں الف کی وجہ سے ویسے ہی وہ فلو بہتر ہے ہوا ہے نا. مسئلہ نہیں ہوتا اس کا. ٹھیک ہے. جیسے ضرب تو ماں، عرف تو ماں ہوں، ضرورت نہیں ہے آگے کسی حد. تم میں جو کہ ساکن تھا آخری حد، اس لیے پھر اس میں اٹیچ کیا. صحیح ہے جی. دوسرا ایک اور اصول یہاں پہ آیا ہے جو اکثر قرآن پاک میں دکھتا ہے، کہ جو واحد متکلم کی ضمیر ویسے یا ہے نا، اور اس سے پہلے ہم نون ایڈ کرتے ہیں جب اس کو فیل کے ساتھ اٹیچ کریں، تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آیت جہاں اینڈ کر رہی ہوتی ہے تو وہاں نون آ رہا ہوتا ہے صرف، اور اس نون پہ زیر ہوتی ہے، لیکن بعد میں یا جو ہے وہ نہیں آتا، وہ حذف ہو جاتا ہے یا المتکلم. تو صرف نون سے بھی سم ٹائمز وہ متکلم کے معنی جیسے کنوے ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو شارٹ کر لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. یعنی کبھی کبھار بجائے اس کے کہ ہم پورا یہ بولیں جعلنی، صرف یوں بول دیا جاتا ہے کہ جعلن یا جعلنی، تو وہ یا حذف ہو جاتا ہے یا المتکلم، اور اس سے پہلے کے جو نون ہے وہی متکلم کا کے لیے جیسے سمبولیکلی وہ میننگ دے رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے اکرمنی، تو یہ بیسیکلی ہے اکرمنی، تو اس نے مجھ پہ اکرام کیا، لیکن استعمال ہو رہا ہے اکرمن. اسی طرح اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اصل میں بھی ہے اذا دعانی. ٹھیک ہے. لیکن وہ یا حذف ہو جاتا ہے، اور وہ جو نون اٹیچ ہوا ہوا ہے فعل کے ساتھ اور اس نون پہ زیر ہے، اس نون کے ذریعے وہ میننگ کنوے ہو جاتا ہے. اور اس سے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں بہت سی جگہوں پہ یہ ہوا. اس سے جیسے اکثر جب آیات اینڈ ہوتی ہیں نا، تو خاص طور پہ جہاں نون آخری حرف ہوتا ہے، وہاں اس ذریعے سے ردم میں جو ایک خوبصورتی آئی ہے یا آہنگ میں، تو بہت دفعہ یہ بھی اس چیز کو بھی استعمال کیا گیا کہ قرآن میں جیسے یا اینڈ ہو جاتا ہو، پھر وہ نون پہ ہی آیت ختم ہوتی ہے یا حذف کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اوور آل جیسے ردم ایک ہی جیسا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سر یعنی کہ سینٹر میں ایسے نہیں آ سکتا یا سینٹر میں نہیں آئے گا، صرف اینڈ پہ آئے گا ایسے کہ یا حذف ہو جائے گا اگر مطلب ہوا ہوگا تو؟ ہاں مطلب جمل اس طرح سینٹر میں یعنی کہ جملے کے بیچ میں ایسا نہیں ہوگا کہ یا ہٹا سکتے ممکن نہیں لگایا ہو؟ ہو سکتا ہے ویسے سم ٹائمز مطلب کر سکتے ہیں جیسے وہ بلکہ ویسے بھی یا المتکلم سم ٹائمز ویسے بھی گرا دیتے ہیں ندا کے ٹائم پہ بھی، جیسے ربی. تو ربی میں بھی ہم کئی دفعہ پورا نہیں بولتے ربی، بلکہ ربی آلموسٹ بولا ہی نہیں جاتا، زیادہ تر ربی ہی بولتے ہیں، صرف زیر بولتے ہیں یا نہیں بولتے. تو وہ سٹارٹ میں بھی ہو تو گرا دیتے ہیں، جیسے رب اغفر لی. اور اسی طرح یہ بھی مڈل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے اذا دعانی. لیکن جنرلی آپ کو اس میں ہی ملے گا آیت کے اینڈ پہ زیادہ تر. چلے، اور یہ لاسٹ ہیں دو پوائنٹس، یہ بس کرتے ہیں پھر اس کے بعد اینڈ کر رہے ہیں اس کو. ایک یہ کہ مفعول جو ہے سم ٹائمز فاعل سے پہلے آ جاتا ہے، جیسے اذ حضر یعقوب الموت، تو ابھی جو مفعول ہے وہ پہلے آ رہا ہے. تو یہ جنرل رول ہے، وہ ہر زبان میں ہوتا ہے کہ جس لفظ کو، یعنی اگر آپ جنرل یا نارمل ترتیب اگر آپ بدلتے ہیں کبھی بھی، تو اس کا مقصد ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو. اگر آپ مفعول پہلے لائیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں مفعول کو آپ ایمفسائز اس پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کبھی فعل اور فاعل دونوں سے پہلے بھی مفعول آ سکتا ہے، جیسے ایاک نعبد ہے. تو اگر آپ کو ایسا کرنا ہو کبھی کہ فعل سے پہلے مفعول لانا ہے، اور اگر مفعول کی ضمیر لانا، اگر تو ضمیر نہیں ہے نا، مطلب جیسے میں ویسے کہوں کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ نعبد، لیکن اگر مجھے ضمیر یوز کرنی ہے مفعول کے لیے اور اس کو فعل سے پہلے لانا ہے، تو پھر وہ جو بھی متصل ضمائر ہیں ان سے پہلے ایا کا ورڈ ایڈ کریں. ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، اسی طرح. تو جیسے ایا کا نعبدو ہے، اس پہ بیسیکلی وہی، یہ جو ایا کا ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے، اور
اس لیے یہ آئی ہے چونکہ یہاں مفعول فعل سے بھی پہلے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بس اس میں یہ چیزیں تھیں، باقی پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو ویسے، لیکن ایک دفعہ خود آپ لوگ ریڈ پھر بھی کر لیجیے گا اگر یعنی کوئی پوائنٹ ہوا جو ہم نے کور نہیں کیا یا کوئی کنفیوژن آئی تو پھر اس کو ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ.